السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں علی حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں، اب بھی چین کے ساتھ معاہدہ کرنا پسند کروں گا۔ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہلے تھے۔ کل کا دن ایک زبردست تاریخی دن تھا۔ دنیا نے ٹیرف کے معاملے پر امریکہ سے انصاف نہیں کیا، ایسا کہنا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ مزید کہا، مہنگائی، بے روزگاری اور شرح سود میں کمی ہو رہی ہے، غزہ سے یرغمالیوں کو واپس لانے کے قریب ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ ٹرمپ دنیا کے پہلے رہنما ہیں جنہوں نے معیشت کے لیے عالمی اقدامات کیے۔ عالمی تجارت کے حوالے سے دنیا کا کردار منصفانہ نہیں تھا۔ روس سے امریکی شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حال ہی میں روسی شہری کے بدلے ایک امریکی شہری کا تبادلہ ہوا۔ استنبول میں امریکہ روس کے دو طرفہ تعلقات پر مذاکرات ہوئے۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ روس یوکرین میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ 7 اکتوبر حملوں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال مکمل طور پر تبدیل کر دی۔ حماس نے جنگ بندی سے انحراف کیا اور پھر مسائل پیدا ہوئے۔ امریکہ کو ایران کے جوہری پروگرام پر تشویش ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ۔ نیو یارک میں ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار۔ ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 3 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار فیملی اسپین سے تفریح کے لیے امریکہ آئی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیو یارک میں ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے میں 3 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ 2 حصوں میں ہیلی کاپٹر تقسیم ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار فیملی اسپین سے تفریح کے لیے امریکہ آئی تھی۔ کراچی میں سخی حسن کے قریب ایک اور حادثہ۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ واٹر ٹینکر کا ڈرائیور نامعلوم شخص کو ٹکر مار کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشتعل افراد نے دوسرے ٹینکر کے شیشے توڑ دیے۔ کراچی میں سخی حسن کے قریب ایک اور حادثہ پیش آیا۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ واٹر ٹینکر کا ڈرائیور نامعلوم شخص کو ٹکر مار کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران مشتعل افراد نے دوسرے ٹینکر کے شیشے توڑ دیے اور ایک ٹینکر کو آگ لگا دی۔ مشتعل افراد کی جانب سے واٹر ٹینکر کو آگ لگانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ گزشتہ روز بھی یہ واقعہ پیش آیا اور آج بھی مشتعل افراد کی جانب سے ایک اور یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ واٹر ٹینکر کو آگ لگائی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈرائیور نامعلوم شخص کو ٹکر مار کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کراچی بلدیہ مواج گھوٹ میں چھت گرنے سے 3 سال کی بچی جاں بھاگ بچی کی شناخت رابعہ کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ کراچی میں بلدیہ مواج گھوٹ میں چھت گرنے سے 3 سال کی بچی جاں بھاگ ہو گئی۔ جاں بھاگ بچی کی شناخت رابعہ کے نام سے ہوئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 روزہ سرکاری دورہ بیلاروس۔ سمنسک ایئرپورٹ پر بیلاروس کے وزیراعظم نے پرتپاک استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی سفارت خانے کے حکام بھی استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا منسک کے وکٹری اسکوائر کا دورہ۔ وزیراعظم نے یادگار پر پھول رکھے۔ وکٹری اسکوائر پہنچنے پر شہر کے میئر نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وزیراعظم کے ہمراہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طاہر اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ ہیں۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیراعظم کا دورہ بیلاروس اور پاکستان کے درمیان مضبوط اور مسلسل شراکت داری کا عکاس ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے کہ بیلاروس کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں۔ بیلاروس کے صدر پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ بیلاروس میں دنیا نیوز سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم کا دورہ بیلاروس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی مضبوط ہو رہی ہے۔ بیلاروس کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں۔ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں الیگزینڈر لوکاشینکو، آپ کے علم میں ہے کہ ابھی پاکستان تشریف لائے تھے چند ماہ پہلے، اور جب وہ آئے تھے تو وہ دھرنے بھی چل رہے تھے، وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ مگر پاکستان کے ایک ایسے دوست ہیں جو پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مزید فروغ دیا جائے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں اب جو ہے وہ MOUs اور اگریمنٹ سائن ہوں گے۔ پاکستان فارن پالیسی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تقویت مل رہی ہے، اور جو پاکستان کا ایک مقام تھا دنیا کے ممالک اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اب انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں۔ ابھی منرلز کانفرنس ہوئی، 300 ڈیلیگیٹس تھے دنیا کے مختلف ممالک سے۔ وزیراعظم کی ملاقاتیں ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، پھر ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہوگی، معاہدے اور MOUs بھی سائن ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر رہی ہیں، پاکستان کی فارن پالیسی کو مضبوط کر رہی ہیں، اور کسی ایک سال میں، جو پچھلے 1 سال میں آپ نے دیکھا
कभी ना इतने दौरे हुए थे, ना इतने एग्रीमेंट साइन हुए थे, ना इस तरह की जो है वो पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस जो है वो मिली थी। मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जहत है, एक अच्छी पॉजिटिव पाकिस्तान का इमेज जो है वो प्रमोट हो रहा है। बेलारूस के सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के एजाज़ में इशाइया में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए गर्मजोशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सदर बेलारूस का शुक्रिया अदा किया। बेलारूस समेत इस खित्ते के तमाम ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए कोशां हैं। मेडिकल के शोबे में पाकिस्तान और बेलारूस बहुत काम कर सकते हैं। हम दुनिया में नई मार्केटों का रुख कर रहे हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल के दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे के साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू, उनका मज़ीद क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। जो सेक्टर्स हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इस खित्ते में बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ट्रेड रूट्स का है। हमारी एक्सेस जो है या तो सेंट्रल एशियन कंट्री से, चाइना से होती है, या अफ़गानिस्तान से होती है, या ईरान से होती है। जो चीज़ों को हम हाईलाइट कर रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी है, इंजीनियरिंग के साइड में, जिसमें ट्रैक्टर का है, जिसमें हमारा इनके साथ डंपर्स का है, हैवी मशीनरी का है, साथ साथ जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उनके हवाले से कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ फार्मास्यूटिकल का है, सर्जिकल का है, साथ साथ जो हमारी टिम्बर एक बहुत बड़ी कंजम्पशन है पाकिस्तान के अंदर, और बेलारूस का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए वो लोग इधर बहुत आए हैं। आईसीटी की इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक सर्विसेज में जो बेलारूसियन कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में जैसे एनएलसी काम कर रही है, और एक आज एमओयू प्राइवेट सेक्टर का भी हुआ है, वो इसमें बहुत अहम किरदार के साथ साथ इधर ही हैं। इस्लामाबाद में मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी पर कौमी कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइल को दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि कौमी कॉन्फ्रेंस एलामिया में फ़लस्तीन के मैदान जंग में शामिल होने का फतवा जारी किया गया है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मुस्लिम रियासतों पर जिहाद फ़र्ज हो चुका। मुकर्रिरीन ने उम्मत की खामोशी पर भी तशवीश का इजहार किया। इस्लामाबाद से देखते हैं सैयद ज़फ़र हाशमी की ये रिपोर्ट। इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर तमाम फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी पर कौमी कॉन्फ्रेंस एलामिया में मैदान जंग में शामिल होने का फतवा जारी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इसराइल रियासती दहशतगर्द है। पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के पीछे यहूदी साजिशें कार फरमा हैं, जबकि कुछ अनासिर इसराइल से ताल्लुकात की वकालत कर रहे हैं। जो सूरत हाल फ़लस्तीन में और गजा में बर्पा हुई, उसका तकाजा था कि बगैर किसी मोहलत के हम फौरी तौर पर इकट्ठे हों और अहल फ़लस्तीन के साथ, अहल गजा के साथ अपनी यकजहती का इजहार करें। मुफ्ती तकी उस्मानी ने जंग बंदी के बावजूद इसराइली बमबारी की मजम्मत करते हुए कहा कि अहले फ़लस्तीन की मदद हर मुसलमान पर फर्ज है। हम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आज सूरत हाल ये है कि मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक फैले हुए आलम इस्लाम और उसकी हुकूमतें ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रही है और तमाशाई बनी हुई है, और इन तमाशाई बनकर हालात का जायजा ले रही है, मजम्मती बयानात जारी कर रही है, और मजम्मती बयानात भी मादूद चंद मुल्कों ने जाहिर बयान जारी किए हैं। वरना बेशतर वो है कि जो अपने बच्चों को ज़बह होता हुआ देखकर, उनको खून में लथपथ देखकर उनकी हमीयत नहीं जानती, उनकी गैरत को कोई चीज़ नहीं जगाती। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि इसराइल न इखलाकी अक़दार को मानता है, न बैनुल अक़वामी क़वानीन की परवाह करता है। उम्मत मुस्लिमा को करारदादों की बजाय जिहाद का ऐलान करना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम को आसान बनाने की हिदायत। कारोबारी हजरात को ज़रूरत के मुताबिक कर्ज देने का हुक्म। वज़ीर आला ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से खुद फीडबैक भी लिया। देखिए ये रिपोर्ट।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कर्ज हासिल करने वालों में ट्रांसपोर्ट, फार्मास्यूटिकल, छोटे कारोबार करने वाले अफराद शामिल हैं। कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज्यादा अफराद की कर्ज की दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं। 34,000 कारोबारी अफराद के लिए लोन का इजरा किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास के दौरान ही कर्ज हासिल करने वाले अफराद से अचानक कॉल करके खुद फोन पर बातचीत की, कर्ज हासिल करने के मराहिल बारे दरियाफ्त किया। कर्ज हासिल करने वालों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कारोबार फाइनेंस स्कीम में शामिल अफराद की कामयाबी की सेनेटर अली जफर का सलमान अकरम राजा से मुआफ़ी का तकाजा। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुझ पर तो बड़े इल्ज़ाम लगाए गए, झूठे इल्ज़ाम लगाने पर मुझे अफसोस हुआ। गुज़िश्ता 2 साल से हम सब अपने अपने लोगों की लिस्ट भिजवाते हैं। हर मंगल को वकला की मीटिंग होती है। अडियाला जेल में 20 से 25 वकला पहुँच जाते हैं। इंतज़ामिया फिर इन वकला में से लोगों का इंतखाब करते हैं। ये नहीं हो सकता पानी से मुलाकात का ऑप्शन हो और मुलाकात ना की जाए। मुझे बस अफसोस हुआ कि उन्होंने ये किया, और उस वक्त किया जब ये पार्टी को इत्तेहाद की ज़रूरत थी, जब हमने मेन कंसंट्रेट करना है खान साहब को बाहर निकालने के लिए, और ये जो स्कूल के बच्चों की तरह एक लड़ाई है, इसके अंदर मैं गंद नहीं पड़ना चाहता। इस गंद में मेरी नज़र में ये गुस्से वाला एक इल्ज़ाम था, और उम्मीद ये है कि वो अपोलोजाइज़ कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दरगुजर किया जा सकता है पार्टी की खातिर, क्योंकि ज़रूरी मेरे लिए ये है, मेरे लिए तो एक ही एजेंडा है, और वो यही है कि खान साहब को किस तरह बाहर निकालना है और पीटीआई जो जमात है उसको किस तरह मजबूत करना है।